2022 विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पार्टी की ओर से पठानकोट के वार्ड नंबर 24 में स्यालीकुलिया में भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हल्का पठानकोट से भाजपा प्रत्याशी व पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा पहुंचे, जिनका वार्ड के लोगों की ओर से फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर प्रत्याशी अश्विनी शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार किया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि उनकी ओर से वर्ष 2012 से 2017 के कार्यकाल में हल्का पठानकोट में हर तरह का विकास करवाया गया था और अगर जनता उन्हें इस बार फिर मौका देती है तो वह हल्का पठानकोट के विकास व हल्का पठानकोट की जनता के कार्यों के लिए हर समय वचनबद्ध हैं। मुझे लगता है कि जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी, पंजाब की भी और पठानकोट विधानसभा की जनता भी, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस प्रकार कांग्रेस ने जनता के मत का निरादर किया है, उससे जनता त्रस्त है और कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाहती है। मैं पठानकोट विधानसभा से पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मेरा डोर टू डोर कैंपेन सुबह हो रहा है और दिन के समय छोटे छोटे बैठकें रैलियाँ टाइप हो रही हैं। जनता के अंदर एक गुस्सा है कि सत्ता प्राप्ति के लिए लोकल विधायक ने झूठ का सहारा लिया, रोजगार सृजन की बात की पर रोजगार नहीं दिया, नशा मुक्त पठानकोट की बात की, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जब चक्की के अंदर किसी ना किसी बच्चे को नशे के कारण अपना जीवन ना खोना पड़ा हो और परिवारों में मातम ना हुआ हो। तो इन विषयों को लेकर एक अलग तरह का क्रोध है और इस शासन में जिस प्रकार भ्रष्टाचार पनपा है और जिस प्रकार व्यापारी भय में रहा है, वो सारी चीज़ों का जवाब जनता बटन दबाकर देने के मूड में है। और मुझे इसलिए भी उत्साह भी बढ़ रहा है जनता के प्रेम को देखकर। मेरे द्वारा पठानकोट में जो कार्य किए गए, जिला बनाने से लेकर कारपोरेशन बनाने तक, सरकारी कॉलेज, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, मिनी सेक्टर, वो काम जनता के अंदर एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि पहली टेनोर के अंदर अगर अश्विनी ने इतने काम किए हैं तो इस बार हमारे वोट का अधिकारी यही है, ये पठानकोट को फिर से प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। ये सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। ऐसा कि जनता एक बार धोखा खाती है। इस तकनीक का पहली बार प्रयोग कांग्रेस ने ही किया। फार्म भराए, घर घर नौकरी का वादा किया, टेलीफोन नंबर नोट किए, स्मार्टफोन देने का वादा किया, लेकिन उन फार्मों का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, सब जनता को लगा हमसे धोखा हुआ है। अब उसी चलन को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर कांग्रेस झूठ बोलकर, फार्म भराकर, धोखा देकर सत्ता प्राप्त कर सकती है तो ना हम इसी राह पर चलें। उन्होंने महिलाओं को टारगेट करके फॉर्म भरे, लेकिन मैं तो जनता से यही पूछता हूँ, पिछले फार्म का जो हाल हुआ इसका भी वही हाल होने वाला और जनता को बात समझ आ रही है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि केजरीवाल साहब दिल्ली की महिलाओं को पहले ये सुविधा देना शुरू करें ताकि पंजाब की महिलाओं में विश्वास पैदा हो। ये इस प्रकार का लालच देकर लोकतंत्र को पंगु बनाने की कोशिश करना, ये भी एक प्रकार की रिश्वत है, ये भी एक प्रकार का लालच है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। मुझे लगता है इस पे गंभीरता से विचार कर इसका परमानेंट हल होना चाहिए कि कोई भी पार्टी जनता के साथ को प्रलोभन देकर, झूठा लारा लगाकर सत्ता में आने से के लिए इस प्रकार के घोषणाएं मत करे। ऐसा चुनाव आयोग को भी करना चाहिए। मैंने तो ये 2-3 महीने चुनाव शुरू होने से पहले भी इस बात का जिक्र पंजाब में किया था। सर तो वो होता ना, अब जो कि समृद्ध प्रांत था, जिसने देश का पेट भरा, आज ग्रोथ के मामले में निचले पायदान से एक पायदान ऊपर है। मणिपुर सबसे नीचे, उससे पहले पंजाब है। इस बदहाली से पंजाब को कोई निकाल सकता है तो
भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और बिना केंद्र की मदद के पंजाब को विकास की राह पर लेके जाना मुश्किल कार्य है। आपने बहुत ऐसा कि पठानकोट में रोजगार सृजन के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इस समय ट्रैफिक समस्या को लेकर भी पठानकोट में बहुत बड़े बड़े काम होना जरूरी है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पठानकोट में मल्टी स्टेट कम्प्लेक्स स्टेडियम आए, इंडोर आउटडोर, और जो वो खेलो इंडिया के तहत हम लेके आ सकते हैं। और इंडस्ट्री आने से पहले स्किल डेवलपमेंट हो, कि जिस तरह की इंडस्ट्री आए वहाँ कौन लोग लगेंगे उसका भी मापदंड तय हो, कि लोकल लोगों का एक हिस्सा तय होना चाहिए कि बाहर से लोग नहीं आएंगे। अब पेप्सी जो विनोद खन्ना जी लाए और उसके बाद एमएलए साहब ने मोहर लगाई अपनी, वहाँ एक भी व्यक्ति पठानकोट का नहीं लगा, तो इस श्वेत हादी का पठानकोट को क्या लाभ हुआ? तो मैं ऐसा साधन जुटाऊंगा कि पठानकोट के लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो और लोकल बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल सके। वार्ड नंबर 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਵੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣੇਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆਰਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਵੈਨਿਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਾ ਪੇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ। ਤੇ ਇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ, ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਛੇ ਕਾਰੇ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਹਰ ਘਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 2017 ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਚਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। RTI ਪਾਓ ਸਿੰਪਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ ਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਵਿਜੇ ਅਰਮਾਨ ਭਗਤ ਵਿਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਨ ਆਫ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ ਦੇ ਆ। RTI ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟਾਂ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, DC ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਡੇ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ MC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੰਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ 12 ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੋਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ MC, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟਰ। ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਗੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਫੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਦੇ ਆ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਗੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂਗੇ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।